سي عماد. C'est bon pour moi. bien. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بالحضور الكريم. كنعتذروا كثيرا على العطل التقني بصراحه اللي ما عرفناش منين جاء. على ايدنا مرحبا بالمتتبعين الكرام اينما كانوا على قناه مغرب الضفتين. ومره اخرى كنتمنى لكم شهر رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم الله سبحانه وتعالى بالصحه والهنا، وبعد علينا هذه الجائحه ديال كورونا، ونتمنى ان شاء الله الامور ترجع الامور الطبيعيه ديالها. معنا فهاد يعني هاد سلسله الندوات الرمضانيه واللي صحيه اللي كينظمها الائتلاف الجمعوي لتنميه المغرب الشرقي وكادر اورينتال اوغاب. ومعنا الدكتور حسن يونس، الاخصائي في التغذيه ومدير معهد اونيلاسال بوفي، للحديث عن اسس التغذيه السليمه في شهر رمضان المبارك. مساء الخير واهلا بك دكتور حسن. اهلا بك معنا على قناه مغرب الضفتين، ورمضان مبارك كريم عليك وعلى ذويك. مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم على دعوتكم، يعني أن أشارككم هذه الأمسية إن شاء الله، ورمضان طيب مبارك للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الطاعات والصيام إن شاء الله. حياكم الله. شكرا دكتورنا العزيز، وكنعتذر مره اخرى على على التاخير اللي ماشي من العاده ديالنا، لان حتى انتم مباشره على المواقع الاجتماعيه والكل كان كيتساءل لما هذا التاخير. اذا هادو سكون ابل لي زاليا دو l'oriental de direct pardon. اذا كنطلبوا انه مرحبا كل الحضور الكريم اينما كانوا، مرحبا بكم على البلاتفورم ديال زوم او على الفيسبوك. وما تنساوش انه اذا كان عندكم تفاعل واسئله تطرحوا على الدكتور Hassan Younes, il aura tout le plaisir pour vous répondre. Sur le Zoom, je vous demande tous, s'il vous plaît, de désactiver le micro. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le docteur Hassan aura tout le plaisir, bien sûr, de vous répondre. On consacrera une quinzaine de minutes, bien sûr, pour l'interaction. إذن دكتور حسن، الكل كيعرف أنه مع يعني مجيء رمضان الكريم يتغير نمط حياة المسلم في هذا الشهر المبارك، وأكيد أنه يعني من المفروض أن هذه فرصة ثمينة باش الصائم يتبنى واحد نمط صحي جديد والاستفادة أكثر من هذا الشهر المبارك، حتى يعني يستطيع باش يريح الجهاز الهضمي ويمكن الجسم ديالو من التخلص من السموم المتراكمة طول السنة. لكن للأسف الكل كيعرف أنه الكثير من الصائمين ما كيهتموش بهذا الجانب الصحي، بل كيصبح شهر رمضان شهر أكل، شهر وشراب والإكثار منه. إذن أين هو التوازن الصحي؟ هذا الذي نشوفه معك دكتور حسن. Comment avoir cet équilibre nutritionnel durant le mois sacré de Ramadan, bien sûr tout en faisant plaisir. وقبل ما نعطيك الكلمة للإجابة عن السؤال، كنذكر الجمهور أو المتابعين الكرام أن الدكتور Hassan Younes est un enseignant et chercheur en nutrition humaine à l'Institut Polytechnique Unilassal de Beauvais. Il a la HDR, l'habilitation et des recherches en nutrition humaine, ancien directeur du département sciences de la nutrition et santé à Unilassal, ancien cofondateur et co-gérant du cabinet Nutralis, professeur visiteur à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth au Liban, un co-auteur du livre La nutrition en islam, édition Nour à Paris, une centaine de publications scientifiques et plusieurs prix et récompenses. Prix national de recherche nutrition et santé, Institut APER UPIA, un prix national
recherche en néphrologie, société de néphrologie, prix de l'innovation, conseil régional de Picardie, prix de national, master de création d'entreprise, salon des entrepreneurs Paris, président du CRCM, conseil régional du culte musulman Picardie et coordonnateur du collectif AMO, Association musulmane de l'Oise, coordinateur du groupe Croyants Unis pour la paix de Beauvais et un membre du comité d'orientation dans l'ensemble avec Marie et imam de la mosquée La Maison de la Paix Dar Salam à Beauvais. Masha'Allah, c'est Hafil, marhaban, ahlan wa salam, marhaban. Je réitère ma question, comment avoir un équilibre nutritionnel tout en faisant plaisir في هذا الشهر المبارك ديال سيدنا رمضان. تفضل الدكتور حسن يونس. شكرا لك, merci beaucoup donc pour déjà cette présentation. Que Dieu bénisse notre temps, Inch'Allah, et nous permette d'être au service là où on peut. يعني السؤال مهم جدا, ولقد سألت عن عظيم كما يقولون. Atteindre l'équilibre nutritionnel, alors il peut être simple si on a la volonté. La clé, c'est la volonté. Il peut être hyper compliqué si on reste que dans l'émotionnel, dans le passionnel. La question nutritionnelle, النظام الغذائي, c'est une question vraiment ancrée, liée aux habitudes, aux traditions, au comportement alimentaire. Et donc, s'il y a vraiment un tout premier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, nos frères, nos sœurs ici présents, c'est vraiment, il faut se dire, est-ce que je veux ou peut-être que, et comment on peut effectivement pallier à certains, j'allais dire, côtés émotionnels, passionnels, face aux chibakiyas, face aux certaines pâtisseries, comment on peut délimiter, comment on peut mieux découvrir qu'est-ce que ça veut dire la faim, qu'est-ce que le rassasiement, qu'est-ce que la satiété. Ce sont des mots-clés importants. On va essayer, Inch'Allah, sans rentrer dans les détails parce que le temps ne nous le permet pas, pour rester, Inch'Allah, pratico-pratique. Donc, l'amr al-awwal, اليوم الرمضاني, la journée du mois de Ramadan, avec, Inch'Allah, le jeûne, c'est vrai que ça perturbe notre relation avec l'acte alimentaire. On passe au moins de 3 repas, pour ne pas dire plus parfois, à au moins 2 repas principaux, le repas du matin, suhour, et le repas de la rupture du jeûne. وأعتقد يجب إعادة أيضا برمجة في معنى au niveau de la conception de ces 2 repas. On ne peut pas considérer le repas de suhour comme un simple petit déjeuner. Voilà. S'il y a un premier conseil pratico-pratique, il faut que le repas du matin de suhour soit considéré comme un vrai repas. Je dirais même un repas complet. Je vous dirai un peu plus en détail quoi exactement. Donc, الأمر الأول هي وجبة كاملة متكاملة, وجبة السحور, والتي تبدأ طبعا كأي وجبة كاملة ب des glucides lents, avec du pain complet de préférence. Alors, en 2 mots rapidement, pourquoi il faut des glucides lents, c'est-à-dire le pain complet, c'est-à-dire des pâtes, c'est-à-dire des semoules, le couscous par exemple, avec de laban, avec du lait fermenté, etc. Le riz pour les orientaux, le pomme de terre pour différentes mets ou plats, le pomme de terre cuit, etc. Ça permet d'avoir des glucides qui vont se digérer lentement dans l'intestin, et l'absorption du glucose va aussi se faire lentement. Donc, ça va nous permettre d'avoir une source de glucose, donc de l'énergie, étalée dans la journée du mois de Ramadan. Entre guillemets, c'est un peu comme le sportif à la veille d'une compétition de haut niveau. On lui dit il faut qu'il prenne des glucides lents, justement pour qu'il puisse avoir حراريات سكرية
جيدة تصله خلال فترة طويلة من النهار. أريد أن أعطي نصيحة يعني أيضا pour aller plus loin sur la technique culinaire. يعني on a montré à travers pas mal de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui dans ma carrière, c'est que quand on consomme les féculents, donc ce que je viens de citer, plutôt froid, c'est-à-dire on fait cuire notre pomme de terre, on fait cuire par exemple les pâtes, etc., la veille au soir, et on le laisse se refroidir. La cuisson, elle casse la structure biochimique. Je ne veux pas rentrer dans des détails biochimiques. Ça veut dire que quand on cuit, la digestion et l'absorption vont être rapides. Et donc, on risque d'avoir rapidement de l'énergie au début de la journée et plus grand-chose par la suite. Alors qu'on a montré le refroidissement de la pomme de terre cuite, du riz, de la pâte, du semoule, etc. Sur cela, الطبق السمول مع اللبن مع شويه ما اعرف كيف يسموه يا سي عبد الخالق هذا الطبق الصباح ديروا فيه شويه لي زاموند اون بودر السفه تقولوا لها السفه سيء السفه اسمحوا لي انا ما نعرفش ربما المعاني المغربيه وان كنت ما شاء الله عاشرت اخوه كثيرين فيهم البركه ما شاء الله والكرم تبارك الله. Donc quand on les consomme plutôt froid en salade par exemple du riz, de la pomme de terre, etc., ben on restructure certains polymères et on retrouve une digestion lente, une absorption lente. Donc on retrouve vraiment un effet très positif à travers les glucides. هذا الأمر الأول في السحور. الأمر الثاني سريعا, on a besoin de sources protéiques. Et les protéines d'origine animale sont de meilleure biodisponibilité et sont beaucoup plus intéressantes. Alors, on peut trouver dans le bayd, c'est un bon aliment pour le matin pour ceux qui ont ça dans leurs habitudes culinaires. Bien sûr, في الحليب, le lait, les produits laitiers. نحن المشارقة عندنا اللبنة والجبنة, donc on peut les consommer le matin. On peut prendre aussi pour ceux qui le peuvent une soupe, mais plutôt par exemple التلبينة. Je pense que beaucoup connaissent cette talbine. C'est une excellente soupe avec du lait, avec de l'orge, de l'avoine. Donc, ça permet d'apporter aussi bien ces fibres alimentaires avec une source protéique animale intéressante. On peut aussi avoir un peu de viande, que ce soit volaille pour ceux qui ont l'envie, et un peu de viande hachée avec des œufs. C'est le bayd واللحمة يعني المرحي. Donc, tout cela va nous permettre d'apporter des bonnes sources protéiques. Et puis, on peut avoir des sources protéiques végétales, donc que ce soit les fèves, les légumineuses globalement, le hadas, le hummus, qui ne connaît pas le hummus libanais, par exemple, ou le foul, etc., le foul al-mudammas, et bien d'autres plats qui nous permettent d'avoir une bonne source protéique pour justement avoir les bons acides aminés et puis éviter un risque peut-être en fonction voilà, des consommations de différentes journées ou de la veille, un risque de mobiliser certaines protéines musculaires, etc. Donc, pour préserver la masse musculaire, des bonnes sources protéiques, ça peut être intéressant. L'amr al-akhar, les fruits et les légumes. Ça, plus on prend des fruits, on va avoir suffisamment donc, de vitamines, avoir des minéraux dont on a vraiment besoin, de l'eau. Je vais dire bien sûr quelques mots sur l'eau, c'est important. Comment on conçoit l'hydratation de notre organisme. Alors, justement, je voudrais faire une différence, l'hydratation et le fait de boire. Le fait de boire, الشرب ناخذ كأس من الماء أو دبوزة من الماء كما تقولون قارورة من الماء فنشربها. On a des jeunes qui prennent une bouteille d'eau à 1 litre et ils vont la boire d'un coup le matin au suhour. C'est très mauvais. Parce que si on boit trop d'un coup, notre organisme est programmé ainsi, il ne peut pas retenir l'eau que nous venons de boire d'un coup. Il va l'éliminer rapidement. Par contre, s'hydrater, إشباع الجسد الرواء voilà النرتوي سبحان الله النرتوي هو le fait de boire par intermittence. Voilà, à plusieurs reprises. C'est-à-dire, s'hydrater commence la veille à partir de la rupture du jeûne. Et donc, un conseil important, surtout que les journées sont encore un peu longues,
et peut-être la chaleur arrivera. Et ceux qui nous suivent au Maroc, peut-être ils ont des températures élevées. Et donc, on commence dès la rupture du jeûne à boire au fur et à mesure tant qu'on est réveillé. Mettre une bouteille d'1,5 litre et se dire, je dois la terminer avant de dormir. Entre chaque deux rak'at de tarawih, بين كل ركعتين من صلاة التراويح نشرب كأسين من الماء وهكذا pour bien s'hydrater. Et on boit aussi, bien sûr, pendant le suhour. Toujours pour revenir, afin de réduire le risque de soif dans la journée, attention aux aliments salés le matin pour le suhour. Le pire de suhour, أخطر سحور سي عبد الخالق خاطر سمعته واحد الشاب مسكين عيان مكرفصة حالته من العطش قلت له خير يا ولدي ايش بيك؟ قال لي يا عمي عطشان ليش عطشان؟ اشنو كليت في الصباح؟ قال لي 2 باكيت دو شيبس قلت له سبحان الله 2 paquets de chips, mais bien sûr, tu vas souffrir de soif. Donc, il n'y a pas que les chips. Donc, attention à tout ce qui est trop salé, ne pas le prendre pendant le suhour parce qu'il va vous donner soif. Et on doit quand même continuer à manger et puis pas mal d'aliments ont quand même un peu de sel. Eh bien, voici la solution magique. حل إن شاء الله جيد. قل يا سي عبد الخالق إذا خصني نحبس. لا ماشي يعني تكلمتنا على الاهميه القصوى ديال السحور وهذا فين باسكال وتكلمنا على الفطور يعني اهميه الماء فين شنو هو النصائح ديال لوجبه الفطور اللي هي الوجبه يعني المهمه لان كل واحد كيكون يشتغل كل نهار ومن كثره الجوع والعطش فاش كيودي المغرب الا وكيت يعني كيتعامل على هذيك الطاوله. تفضل ان شاء الله دقيقه واصل للفطور ان شاء الله. فقط اكمل في قضيه السحور. il faut avoir des sources en potassium. يعني une banane الموز نحن كيقولوا له عندنا موزه في السحور خارقه للعاده بس سي ريش en potassium. des fruits secs يعني الفواكه المجففه فيغ سيك ريزان سيك البرقوق etc. les dattes bien sûr et puis si vous voulez avoir un peu de plaisir du chocolat noir n'est-ce pas? Ça nous apporte du potassium et le potassium contrecarre le sodium. Plus on prend du potassium, alors je ne parle pas des cas pathologiques etc. Je ne parle pas des gens qui ont des soucis, etc. par rapport au potassium, arythmie cardiaque. On reste chez des personnes plutôt en bonne santé qui peuvent jeûner. Le malade, il a sa dérogation, il ne devrait pas jeûner si le médecin lui dit il ne faut pas jeûner, il faut absolument écouter le médecin. Et il ne faut pas se culpabiliser non plus, se dire كيفاش أنا ما نصومش رمضان وحشوم علي. لا ربك أعطاك الرخصة واجب شرعي أنك إذا الطبيب قال لك طبيب الثقة قال لك لا تصوم ما تصوم وإلا وقعت في الحرام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ne vous jetez pas avec vos propres mains à se faire du mal. Donc, le potassium, c'est une source importante pour contrecarrer également la soif. والأمر الأخير بالنسبة للسحور وهذه مهمة لكم إخواني في المغرب في الجزائر خاصة اللي يشربوا الأتاي بزاف كتقولوا هكا. Le thé vert surtout est une boisson diurétique. Il faut éviter beaucoup de diurétiques le matin. Et notamment le café aussi est une boisson diurétique. Et même on a nos frères africains par exemple, ils boivent beaucoup l'hibiscus. الكركدة كيقولوا لها. هذه النصيحه لان معنا مجموعه ديال الاخوه اصحاب اتاي وكذلك مزيان انه Alors on n'interdit pas ma façon on n'interdit pas un verre 2 verres ça passe ولكن براد تاع الاتاي سي عبد الخالق براد بالكامل. Vous êtes rendu compte يعني كلنا لاحظنا plus on boit du thé surtout le matin mais c'est aussi possible le soir on va aller اسمحوا لي بزاف يعني لا حياء في العلم. Donc غادي نمشي للمرحاض بزاف. Donc on va être obligé à éliminer et ce n'est pas bon pendant ce suhour. Pourquoi? Parce que vous allez éliminer beaucoup d'eau dans la matinée et vous allez avoir soif le reste de la journée. Donc oui, un verre, allez 2 verres mais pas plus à mon avis. Après كل واحد بالعادات ديالو. لذلك الامر ما سهل. المعتاد يشرب براد في الصباح وما يقول لك كيفاش انا نغير الان. هذه صعبه. Donc نمشوا للعشيه ان شاء الله pour aller le soir pour la rupture du jeûne.
يعني أفضل شيء طبعا اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 تمرات لمن استطاع, تغوى date, même si on est diabétique de type 2 par exemple, et le médecin a dit vous pouvez jeûner. Il faut toujours l'avis du médecin, qu'on soit d'accord là-dessus. Certains diabétiques de type 2, ils peuvent jeûner en fonction de leur, on va dire, tableau clinique global. Si on leur dit oui, ils peuvent prendre les 3 dates parce qu'en fin de journée, ils sont un peu en hypoglycémie, donc les 3 dates ne vont pas leur faire du mal à la rupture du jeûne. S'il n'y a pas de date, boire de l'eau. Attention, ne buvez pas de l'eau froide. كما تقولوا يا اخويا يا سي عبد الحفيظ عبد الخالق وخا كاين الحر قال لك فيا العطش كنموت من العطش. Le froid n'hydrate pas. Le froid يعطيك l'impression. Ça n'apaise pas la soif, c'est vrai. Non. Là, non seulement n'apaise pas la soif, il va entraîner un choc thermique avec l'estomac. L'estomac خاوية. المعدة خاوية. La température de l'estomac, c'est la température du corps. Tu lui donnes une boisson à 5 degrés, 6 degrés, et ben, ça fait un choc thermique. L'estomac ne va pas pouvoir faire son travail lorsque tu vas commencer à prendre le harira, à prendre voilà, le makla, voilà, le ta'am. Donc, il aura du mal à bien travailler, à bien borroyer, se contracter, etc. Donc, oui, bien sûr, il faut boire de l'eau à température ambiante, bien sûr, dans l'idéal, évitons absolument la température froide. Après, on se met, moi, mon conseil, alors, si vous voulez, la manière, أفضل طريقة في قضية الإفطار هي أن نوزع إفطارنا على مرحلتين أو 3 وبكل صدق وإخلاص, يعني ليس لأنه أمامي إخوة مغاربة حفظهم الله وبارك الله فيكم. أفضل طريقة أنا وجدتها من كل العادات في الإفطار هي الطريقة المغربية. بمعنى آخر, عندك تكسر الصيام على التمرات شيء من الماء, تصلي المغرب, تجلس تأخذ ما تيسر من الحريرة وبعد المقبلات البريك وحوايج معها يعني, وشويه شباكيه ولكن ما نكثروش بزاف, pas en plein repas parce que ça va يعني entraîner peut-être une hyperglycémie rapide, ou ça va couper l'appétit pour prendre de meilleurs aliments. Parce que plus on prend de sucre en plein repas, ça va entraîner moins de prise alimentaire. Puis après le tarawih, on prend un plat principal, une salade. لكن اسمحوا لي نعطي الملاحظه التاليه. cette manière, هذه الطريقه يعني الجيده جدا لا تصلح في الصيف وعندما يكون النهار طويل والليل قصير. جيدة جدا في الخريف في الشتاء. سريعا, لما؟ إذا تركنا, قلتها يا سي عبد الخالق في المقدمة, si on laisse le repas principal, donc il y a de la viande, du gras, il y a des légumes, donc des repas un peu lourds. Parfois, il y a peut-être du couscous, etc. Si on les laisse tardivement après le tarawih, on est déjà presque à minuit. Et si on se couche après le repas, parce qu'il faut bien se réveiller pour le suhour et le baraka, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Donc, on va mal digérer déjà. On se réveille le lendemain matin pour le suhour. La mauvaise élève, on n'est pas bien. Et l'autre raison, on n'a plus envie de manger parce que le معدة ما زالت عامرة بالماكلة ولا الإمعاء, on est encore en phase de 4 heures après, on est en train de digérer, surtout s'il y avait pas mal de gras dedans. Donc, ça va impacter, سيؤثر على الطعام في السحور, on va manger moins في السحور et ça va nous faire du mal dans la journée parce qu'on aura faim. Vous voyez? Donc, quand les journées sont longues et les nuits sont plutôt courtes, encore un peu comme aujourd'hui, ce que je conseille, je vais essayer d'adapter cette manière, c'est qu'on prend le tamr, نفطر على التمرات, نشرب الماء, Inch'Allah, ناخذ la soupe. On prend tout de suite avant de faire la prière de le Maghrib. Et donc, je sais que les Malikites, ils disent le Maghrib gharib, il faut tout de suite faire. Bien sûr, on respecte. Mais si, pour avoir une meilleure adaptation nutritionnelle, notamment dans ces journées longues et des nuits courtes, on prend notre harira avec les dates, un petit peu quelque chose en accompagnement,
voyez. Et puis on va se lever pour faire la prière. Pour faire la prière. La prière المغرب 10 دقائق ماكسيموم الفريضة ونجيبوا السنة معليش اسمحوا لي بها هذا أخوكم الإمام يعني لأنه كان نهملوا الرواتب ونهملوا السنن وهي سنة مؤكدة سنة المغرب وميم طون نديروا فيها النية هذيك السوب اللي كليناها ولا الحريرة اللي كليناها مع شوية مقبلات خاصة السوب ليكيد كتخرج يعني من المعدة إلى الإمعاء. Cette soupe, cette manière, elle va préparer le tube digestif à préparer, après la prière de l'Maghrib, votre salade, à manger votre salade, votre plat principal. Avec des quantités, bien sûr, qui restent plus ou moins correctes en fonction de ce que vous pensez avoir besoin. Sachant que celui qui a faim, il surestime ses besoins, systématiquement. لذلك أنا ننصح إذا كنت تعتقد إنه أنت حاجتك مع الجوع ديالك التبصيل عامر اسمحوا لي هذه الكلمات ربما تكون مغربية تعلمتها هنا وهنا من باب نوصل المعنى الصحن عمر املأه il faut remplir notre assiette à 50% de ce que nous pensons avoir besoin pas 100% parce qu'il en restera car on surestime nos besoins après une période de jeûne et quand on a faim et le problème il est où ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Le gaspillage, un des gros problèmes que nous vivons, c'est le gaspillage alimentaire notamment. Et donc, on ne pourra pas continuer si on en a trop mis. Alors, malheureusement, للأسف البعض كيرميها في الزبالة والعياذ بالله الله يستر لأن النعمة ما نرميهاش. Ou sinon, qu'est-ce que certains se disent? C'est pas bien de gaspiller, donc je vais la mettre dans mon ventre. Et donc, l'estomac n'est pas une poubelle non plus. Ça veut dire, si on exagère, c'est une des raisons importantes pour ceux qui consomment en excès, certes la gourmandise, etc., mais dire, je ne veux pas la mettre à la poubelle, donc je vais la mettre dans mon estomac, et puis on se fait mal. Vous savez, on a fait une étude dans un pays arabo-musulman sur 130 familles. Et puis, on a des médecins avec nous, ils savent très bien, et même des spécialistes peut-être. Une femme, c'est 1800, 2000 kilocalories par jour, un homme 2400, peu importe les détails. On a remarqué que pendant les journées du mois de Ramadan, ils consomment en plus de ce qu'ils ont besoin, 400 à 500 kilocalories de plus par jour. Si on calcule ça sur les 30 jours du mois de Ramadan, c'est 3 à 4 kilos de prise. Zad el-wazn. Alors que logiquement, on devrait plutôt perdre. Et j'ai envie de vous dire, ajouter à côté de l'objectif spirituel, de l'objectif bien sûr santé, aussi une certaine petite perte du poids. 3 à 4 kilos, c'est une perte tout à fait normale. Voilà, pendant le mois. Donc, l'iftar, une fois qu'on prend notre plat principal, raisonné, Inch'Allah, après la prière de Maghrib, on fait la prière de l'Isha, Tarawih, voilà, et puis on laisse le dessert. Mon conseil, c'est de laisser le dessert, que ce soit fruits, que ce soit des pâtisseries, تحب تشرب معها القهوة إذا ما تطير لكش النعاس ولا تشرب معها شوية أتاي واخا براد معلش tu vas l'éliminer dans la nuit, sauf si il faut bien dormir, bien sûr, par la suite. Donc, de cette manière, Wallahu a'lam, c'est un ijtihad, comme ils disent. C'est quelque chose basé sur les connaissances actuelles. Puis décembre, puis l'automne, restez comme vous faites d'habitude. Le plat principal après le tarawih, parce que vous aurez le temps largement dans la nuit de pouvoir, bien sûr, Inch'Allah, digérer avant de dormir. Voilà quelques conseils rapidement sur un meilleur équilibre, une meilleure conception de la journée ramadanienne, des repas du mois de Ramadan. Il y a d'autres conseils qu'on peut donner par rapport notamment au sport. Je ne sais pas si c'est une question qui peut se poser. Juste avant le sport, دكتور حسن يونس كلمت لنا يعني وجبة الفطور يعني عبر مراحل ومن أفضل مرحلتين يعني واحد الماء يكون ماشي في تمبيراتور يعني امبيونت ما يكونش بارد مع
مع السنه النبويه 3 تمرات، ومن بعدها صلاه المغرب، ومن بعدها والحساء. يعني غير هذاك الحساء والحريره ولا هذا، يعني ما خصش تكون منزليه. وحتى ديك الصلاه خصهم تكون منزليه، لان كنعرفوا بانه هذوك مع الاسف، وكان بعض المرات ضرورات خصوصا في الدول الاوروبيه كتفرض على شي الناس اللي عزل انه كياخذوا ديك الحريره اللي كيشروها من الاسواق، سواء كونسيرف ولا ديك السلطه هذيك اللي تكلمتها، لابد خصها تكون منزليه. وتكلمت انه في العشاء خصنا البروتين، داك لو بلا كونسيستون، يعني داك الصحن دو باز لو غوبا اسونسيال، تكون اما من اللحم والدجاج، ما يكونش كغا دجاج ولا سمك. وقلت يقدروا يشربوا حتى براد ديال اتاي، لان من بعد غادي ينساب هذاك اتاي. والسوائل، حتى دوك السوائل انه خص تكون منزليه، صح؟ هو en règle générale pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, القاعدة العامة, tout ce qui est fait maison est de loin meilleur. Ah, ça, c'est vraiment les yeux fermés. Tout ce qui est fait maison est de loin meilleur. Il y a des exceptions, mais qui restent liées à des domaines pathologiques. Par exemple, du sans gluten, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails. Ça sera peut-être, Inch'Allah, d'autres interventions sur des cas particuliers. Mais il y a des produits industriels qui sont très bien, mais qui répondent à des besoins vraiment spécifiques. Voilà. Mais nous, ici, on aborde la question générale, la population générale, plutôt en bonne santé. Donc, effectivement, tout ce qu'on peut faire à la maison est de loin meilleur, que ce soit la soupe, que ce soit la salade, le pré-cuit, tout ce qui est pré-cuit. Alors, sauf يعني بعض الأحيان حالات خاصة ذكرتها، واحد عايش بوحده ما قادرش يعني يعمل يطبخ ولا يطهي، ولا يعني ظروف قد تمنع البعض، لكن من يستطيع أن يطبخ في البيت عليه أن يطبخ في البيت، لأنه il y a des additifs, il y a des conservateurs dans tous ces produits déjà pré-cuits, déjà pré-traités, déjà préparés, etc. Pour les boissons, l'eau reste la boisson vraiment primordiale, avant tout prioritaire, et les fruits faits maison. اللي عندهم القدرة de faire à la maison, يعني العصير الفواكه, de presser à la maison, de préparer ces boissons sans ajouter du sucre. On n'a pas besoin sincèrement d'ajouter du sucre dans ces jus de fruits faits maison. Et surtout, je sais, je vais peut-être ne pas faire que des amis, surtout pas de boissons gazeuses. Alors là, pas de boissons gazeuses, يعني إخواني أخواتي الأكارم, لأنه les boissons gazeuses, elle va, يعني, vous allez passer le reste de la nuit, اسمحوا لي بهذه الكلمة, à regurgiter, à rôter, à faire des reflux. وخاصة avec l'âge. معنا الدكتور عماد ما شاء الله, avec l'âge on va avoir des petits soucis au niveau du cardia, هذه l'ouverture تاع l'estomac اللي تدخل الماكله، واذا ما كانش كتخدم مليح مزيان يعني كما يقولوا بشكل جيد، donc avec les contractions de l'estomac وانت دخلت فيها الماء والغاز avec les boissons gazeuses ومعمره بالماكله تبارك الله، هو غير تخدم مسكين هذه المعده. Il va y avoir des remontées, il va y avoir des remontées, des brûlures, des rots, tout ça c'est voilà. Et c'est pas bon même globalement par rapport à la capacité d'hydratation. Ça donne la sensation de bien digérer, attention, ça peut donner, il y a du bicarbonate, etc. C'est une sensation, parce que les bulles d'air, quand tu vas les ressortir, tu vas roter pour les ressortir, tu te sens apaisé. Mais c'est toi qui as amené les bulles d'air dans l'estomac, et donc tu te sens coincé ou rempli. Et donc c'est une fausse sensation. Donc si on peut éviter, après chacun il a ses habitudes, mais si on peut éviter les boissons gazeuses, ça sera déjà, يعني استغلوا شهر الصيام pour éviter Inch'Allah des mauvaises habitudes. بارك الله عليك دكتور حسن يونس على الارشادات المهمه حول الوجبات الغذائيه في شهر رمضان، وتبارك الله عطيتنا التفصيل في وجوب الفطور والعشاء والسحور. Aujourd'hui, c'est vrai, le jeûne thérapeutique est un moyen de soins et de guérison pratique dans plusieurs pays, notamment dans l'Europe de l'Est. كلمة واحد قبل ما نتفاعلوا واحد 10 دقائق مع الضيوف الكرام، وكان نعتذروا مرة أخرى على العطب التقني اللي ما بديناش يعني في الموعد الحصة. تكلمت، الكل كيعرف أنه في
في ظرف هذه الجائحه ديال كورونا، انه في ظرف الاجراءات الجديده اللي كتاخذها يعني معظم دول العالم حاليا من انتشار فيروس الكورونا المستجد مع الاسف المسبب لمرض كوفيد 19، يعني تحدث الحركه ونشاط المجتمعات. هذا اللي كيحتم على الفرد الحرص الشديد على اتباع نظام غذائي صحي. اذا كما قلت، شنو هي النصيحه؟ لازم تكون فيها رياضه، في حركات ولو رياضيه في المنزل. دكتور حسن. شكرا لك سي عبد الحق، سؤال مهم جدا جدا. يعني كما ذكرنا قبل قليل، عدم اتباع نظام غذائي متوازن وأكل حراريات وسكريات كثيرة كما بعض العادات يزيد في الوزن للأسف. زد عليها si on ajoute justement les circonstances particulières où on est plutôt confiné, le couvre-feu, etc. Donc plutôt beaucoup travaillent à domicile. Le télétravail a induit aujourd'hui une sédentarité terrible. On passe beaucoup de temps assis. Et donc ça augmente le risque de prendre du poids globalement et en plus pendant ce mois béni. النصيحة c'est que oui, effectivement il faut bouger. Il faut bouger. Alors il faut bouger dans la maison quand on peut. Si on a un jardin, il faut sortir dans le jardin et puis bouger. Si on a un vélo à domicile, il faut essayer de faire au moins 30 minutes sur ce vélo en fonction des capacités des uns et des autres. لكن النصيحة, il ne faut pas faire ces activités physiques, sportives dans la matinée du jour du mois de Ramadan. Parce que si on les fait dans la première partie de la journée, on va dépenser l'énergie que nous venons de consommer, que nous avons consommée pendant ce jour. On va peut-être transpirer et donc perdre de l'eau. Donc, ce n'est pas bon également pour la soif. Et donc, ce que nous conseillons pendant le jour du jeûne du mois de Ramadan, c'est de faire cette activité physique ou sportive en fonction du choix des uns et des autres, 1 heure à 1 heure et demie avant l'iftar. Cette demi-heure de jogging ou de vélo à domicile ou de balade, tu vas mobiliser le gras de tissu adipeux. Donc, c'est hyper intéressant. Tu vois? Parce qu'on est privé, ça fait 15 heures, par exemple, de mec là. On n'a plus rien dans le type digestif, tout a été absorbé, etc., utilisé, métabolisé. Le glycogène commence à se mobiliser, mais à ce stade-là de la journée, on va commencer à mobiliser le gras stocké. Et surtout quand on fait cette bonne demi-heure, parfois plus, ça dépend des uns et les autres. Et donc, ça va être intéressant sur la mobilisation du gras, ça va être intéressant sur un autre élément, peut-être une autre intervention avec nos frères médecins, on reviendra là-dessus. Ça va nous permettre de détoxifier notre corps de beaucoup de toxines. Il faut se dire que dans le tissu gras, il y a beaucoup de réserves de toxines. Le gras est un bon réserve de toxines. Quand on mobilise le gras, on mobilise en même temps, on libère ces toxines et que les reins ou le foie, qui sont disponibles. Ça fait une journée qu'ils n'ont pas travaillé, entre guillemets, n'ont pas travaillé beaucoup, à la différence d'une journée où on mange beaucoup. Et donc, le foie, les reins sont prêts à éliminer, supprimer ces toxiques ou ces toxines que nous avons dans notre organisme. Ça va nous permettre de régénérer aussi certaines cellules. C'est tout un autre sujet, Inch'Allah, sur l'importance santé du jeûne globalement, sur le fonctionnement du corps. دكتور حسن، ما شاء الله عليك، يعني تعطينا قواعد التغذيه الواجب الصائم اتباعها خلال رمضان. وكما قلنا في الاول، لان انه الواحد خاص يستغل هذه الفرصه ديال التامينه ديال الصيام باش يريح الجهاز الهضمي ديالو، باش ومن هذا في هذا المجال يتمكن الجسم ديالو من التخلص من هذه السموم اللي تكلمت عليها المتراكمه طول السنه. وفي المداخله ديالك الاخيره انه اهميه الرياضه، وكتنصح انه ما يديروش الرياضه في الصبح، لان كل هذوك الخزان
اللي خزنوه في الليل في هذاك كل غادي ينضطر، وغادي تكون عندهم واحد الصعوبه كبيره باش يكملوا الصيام ديالهم. وانه لو بريفيرابل يعني الارشاد اللي عطيته انه يعملوا واحد الساعه ولا ساعه ونص قبل الصيام. شكرا جزيلا، نصائح كثيره. اذا وبهذه الطريقه كنت يعني جاوبت على واحد السؤال ديال الاستاذ خالد اللي كان يطلب انه اي وقت مناسب للرياضه في شهر رمضان. ربما تدخل الدكتور عماد، غادي نعطيو 10 ديال الدقائق وكنسمحوا كثيرا، واكيد غادي يكون عندنا غادي يرجع لنا تكون واحد السلسله مع الدكتور حسن يونس اللي عنده المزيد من العطاء ان شاء الله في هذه التدخلات القيمه ديالو، حتى توصل الاضافه وتكون المعلومه وصلت للجميع. الدكتور عماد تفضل. اسمح لي، الصوت عماد، الميكرو ديالك سي عماد. وي سي بون. شكرا جزيلا دكتور Hassan Younes, jazakallah khaira. Aujourd'hui, on a une chance inouïe d'avoir moi je le dis, je l'assume en tant que médecin, d'avoir une sommité mondiale dans le domaine de la recherche en nutrition. Franchement, mille merci pour tous ces conseils que je dirais, c'est un plateau en or que vous nous offrez. Barakallahu fik والله يجعلوه في ميزان الصدقات. شكرا جزيلا. Alors si pour synthétiser rapidement, parce que je ne vais pas reprendre tout ce qu'il nous a dit notre éminent professeur, tout est dit, il a insisté sur certains points. On arrive au mois de Ramadan, il faut moduler entre tout ce qui est habitude, les traditions et le comportement alimentaire. Il a insisté sur le point de la volonté. Quand il y a la volonté, on peut y arriver. Il nous a donné des messages très importants, c'est que pendant le jeûne, il y a une perturbation ou plutôt de la relation avec l'acte alimentaire. Il faut un certain temps d'adaptation, ou plutôt de reprogrammation, comme il a dit, comme un ordinateur, et comment on peut reprogrammer notre corps à bon escient en faisant, on va dire, comme il a dit, tardiya sahhiya, ruhiya, donc, il a insisté beaucoup sur les techniques culinaires. Ça, c'est très important parce que cela altère l'absorption des aliments. Donc, ça, c'est un message très important. Les techniques culinaires, et il a insisté sur le froid et comment cela peut altérer l'absorption. Les sources des protéines, il nous a donné un panel large. Il n'y a pas que des viandes, il y a les viandes. Il a parlé aussi des œufs. Il a donné des exemples des habitudes alimentaires. Il a donné des exemples aussi في المغرب في الجزائر في دول اخرى. وحنا عدد ديال الزملاء والاصدقاء اللي متابعين هذه الندوه من بلدان العالم. دونك اعطانا نصائح جيده. Il a insisté aussi sur les légumineuses, الحمص وما ادراك بالحمص اللبناني وانا احبه وهو موجود في البيت. Donc ça c'est des techniques, c'est des messages très importants, les fruits et légumes. Et enfin, il a donné un concept, mais vraiment, je le remercie vivement en tant que médecin, sur ce que c'est que l'hydratation et le fait de boire. Ça, il nous a donné. L'hydratation, c'est pas parce que s'il le boit, ben, le corps il va l'éliminer rapidement, tout simplement. Il l'a expliqué d'une façon pédagogique extraordinaire. Donc l'eau, il nous a beaucoup dit attention à l'eau gazeuse, surtout les boissons gazeuses, la limonade, tout ça, ça c'est à bannir et je le rejoins à 200% là-dessus. Attention aux aliments salés, il a donné avec ses concepts généraux. Après, il est arrivé sur la partie wajbat suhour, wajbat al-futour. On a commencé par suhour. Attention aux aliments salés, wajbat suhour, qui dit salé dit le corps il va appeler l'eau. Et la journée ne se passera pas normalement, on va souffrir après. Il nous a dit on peut tout faire. En fait, واختصاص الأستاذ حسن يونس مي بوسط واعتدال. Le thé et le café, نعم, ولكن وسط واعتدال, sinon vous allez passer votre temps en étant abonné aux toilettes. Donc il a bien insisté sur ce point-là. Après, on arrive à la rupture du jeûne. Il nous a donné, donc
encore, il n'y a pas de frustration. Et moi, je le rejoins, y compris le diabète type 2. Hein. Bien sûr, on autorise des dates. Évidemment, quand on a un diabète qui est équilibré, bah, du moment quand le diabète n'est pas équilibré, qu'est-ce qu'on dit? Bah, non, vous ne pouvez pas jeûner, tout simplement. والصيام أحل للناس بصحة جيدة. Les malades, ils ne peuvent pas jeûner. On n'a qu'à طرق أخرى. L'eau. Donc, attention à l'eau froide. Ça, c'est un message en or. L'eau froide crée un choc thermique. Il l'a bien dit. Donc, on ne va pas y revenir. Le fractionnement des repas. درنا الفرق بين هذا الموضوع تكلمنا عليه البارحة entre les journées longues, les journées courtes. Les journées longues, on peut partir sur sur un fractionnement des repas 3. أعطى المثال ديال العادات المغربية كمثال لأن احنا تنمشيو بواحد العادات ديال 3 لي repas ولكن اليوم احنا الليل تيكون قصير ان الى opté pour نصحنا بالفراكسيونمون à 2 repas. C'est ce qu'il faut suivre. Il nous a donné le rythme aussi, et ça c'est précieux, le rythme, comment manger, comment adopter cette rupture du jeûne pour avoir une nutrition plutôt complète qui va nous être bénéfique. النقطة ديال les dates suivi salade, la soupe, revenir à la salade avec le plat principal et finir avec le dessert et la pâtisserie. Donc il n'y a pas de restriction, on peut se faire plaisir, mais toujours dans un esprit intelligent et tout, et on peut ne pas se priver parce que quand il y a de la privation, le corps il stocke. Il nous a donné vraiment des conseils en or. Il nous a donné aussi un conseil, on surestime effectivement les besoins quand on a faim. Donc l'assiette à 50%, c'est extraordinaire comme exemple parce qu'on pense qu'il faut tout finir. Et puis il nous a ramené sur des valeurs aussi Ramadan, là l'ifrat, le gaspillage alimentaire, mais ce gaspillage alimentaire, il ne doit pas finir dans notre estomac comme il a si bien dit. Donc, je vais m'arrêter là parce que pour un synthèse, je pense que Oustad Hassan Maousoua, on peut passer, je dirais, des heures et des heures et des heures, on ne sera jamais rassasié puisqu'on est sur les concepts liés à la faim, à la satiété. Shukran jazilan, barakallahu fik, wa atruk. شكرا جزيلا دكتور عماد. وكنذكر الدكتور عماد vous êtes médecin chef d'établissement, vous êtes gériatre et جيرونتولوج. والبارح كان معك واحد الندوه، كانت معك واحد الندوه قيمه حول المسنون والصوم، واكيد غادي تكون عندنا لقاءات اخرى معكم. كنعتذروا امام المتتبعين الكرام، وكنشكروا كل المتتبعين اينما كانوا داخل المغرب خارج المغرب، اوروبا، معنا الشرق الاوسط. وكان من بعد نعطي الكلمه الختاميه للدكتور حسن، لان كذلك عندنا مشارقه اللي كيتبعوا وكانوا حبذا ولو كانت الندوه كلها عربيه. غير كانت كيحاول الدكتور حسن انه يتكلم عرفه بالعربيه والفرنسيه، لانه كذلك هذه الندوات منقوله في العالم باسره وباوروبا، وبغينا باش تكون الافاده أهم. تكلمنا، عطانا واحد أسس التغذية السليمة أثناء رمضان، وهذا رمضان اللي كتكون فيه روحانيات، وأكيد يكون هو شهر اللي خصنا نستغلوه باش نريحوا الجهاز الهضمي وكل كذلك الميكانيزم كنا دون لو كور، وباش تكون عندنا نقدروا نديروا واحد الهدف كما يعني ربما يقول واحد الانسان خاصو يكون عنده واحد الجسم، واحد الوزن متوازن. قالها ودي يفوز فيغ بليزير، يعني خصنا نحاولوا باش نكونوا يعني تكون واحد النفسيه مرتاحه، اون سو بليزير او ميم طون، ولكن ناكل واحد الاكل عبر مراحل، واحد لا فراكسيون اليمونتير كما قالها الدكتور عماد والدكتور حسن، باش اودي ما نكثروش على هذاك الجهاز الهضم ديالنا وتكون عندهم على الاسف واحد العواقب وخيمه. لذا الا كانوا خداوه دول اوروبيه انه كوم سيستم ثيرابوتيك، هذا الصوم الا وعنده واحد المزايا حسنه. وكنوعدكم ان تكون لقاءات اخرى مع الدكتور حسن يونس. ونعطيو لك الكلمه الاخيره الدكتور حسن، وكنشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوه. بارك الله فيكم، بكل فرح وسرور يعني كنت معكم،
وكل ما فيه النفع إن شاء الله نحن مستعدين أن نقدمه بإذن الله. يعني أنا أعتذر إذا بعض الأخوة والأخوات لم يستطيعوا أن يفهموا علي إذا تكلمت عربي وهم فرانكوفون أو تكلمت فرنسي وهم أرابوفون، لأنه طلب مني يعني on m'a demandé de parler entre arabe et français comme ça pour on va dire satisfaire tout le monde. Donc je m'excuse si certains n'ont pas pu suivre si je parlais en arabe pour les francophones ou si je parlais en français pour les arabophones. Voilà, donc j'essaierai la prochaine fois peut-être de temps en temps traduire certains propos qui me semblent importants dans les deux langues. Ça permettra peut-être, Inch'Allah. مفهوم الحمد لله. Le message est clair. Le message était clair. الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيكم في هذه الجهود الطيبة، يعني نفرح ونفتخر يعني بجهود مثل هذه الجهود، وأتشرف بالتعرف عليكم والتعاون إن شاء الله مع هذه الجهود الطيبة. شكر الله لكم يعني سعيكم، صيام مقبول، ولا تنسونا من الدعاء إن شاء الله. ان شاء الله الله يجازيك بخير والله يجعله في ميزان الحسنه ديالك وصدقه جاريه. وكنطلبوا aussi alors je vois qu'il y a beaucoup de monde et je vois qu'il y a pas mal de médecins aussi qui sont présents, que ce soit d'ici en France ou là au Maroc. هذه قناه مغرب الضفتين هي قناه الهدف ديالها هو اشراك كل الكفاءات اينما كانت عربيه مغربيه لتنوير الراي العام. اذا هذه القناه ديالكم كنشوف مجموعه ديال الدكاتره ونتمناو ان شاء الله راني عطيت لكم في لو تشات هاد لو ليان ديال هاد الويبينار اللي على الفيسبوك ومسجل. وإلا عندكم اقتراحات ومرحبا بكم، يعني مرحبا بكم هذه القناه ديالكم الا كان عندكم مواضيع. شكرا دكتور CHR. Alors je sais pas, merci à vous et c'est à vous cette chaîne-là et cette plateforme. N'hésitez pas si vous avez aussi des propositions ou des demandes, n'hésitez pas. معنا دكاترة كفاء ما شاء الله سواء من فرنسا من المغرب اللي يقدروا يفيدونا، وكذلك انتم تفيدونا. اكيد عندكم beaucoup de choses à donner et n'hésitez pas ما تبخلش علينا بهذه النصائح القيمة وكذلك بهذا التنوير العلمي اللي هبه لكم الله سبحانه وتعالى. بقات واحد ربع ساعة يعني المغرب كنتمنى لكم صيام مقبول وكذلك وتقبل الله صيامكم وطاعتكم وسهية طيبة. وشكرا جزيلا، والموعد نديرو في الحلقة القادمة بحول الله. شكرا جزيلا دكتور يونس على قبولك الدعوة. شكرا دكتور عماد كذلك على هذه لا ريستيتيسيون. فطور شهي وأمسية سعيدة. حياكم الله، بارك الله فيكم، إلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة.